ایسے کہ ہمارے چاروں طرف شعلوں کا رقص ہوگا اور خوفناک للکارے ہوں گے۔ بھاگو نبیلہ، تیز بھاگو، میں نے اسے بے رحمی سے کھینچتے ہوئے کہا۔ میری نگاہ 20-30 گز دور ایک کٹی پھٹی سطح پر تھی۔ یہاں مرزئی کے اونچے پودے تھے اور کوتاہ قد جھاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میں جانتا تھا یہ جھاڑیاں کانٹوں سے لیس ہوتی ہیں، لیکن قدرت بھی موت دکھا کر بخار پر راضی کرتی ہے۔ ان کانٹوں کی چبھن اب ہمارے لیے محاورتاً کانٹے کی تکلیف تھی۔ اولین مقصد یہ تھا کہ اندھیرے میں سنسنانے والے پگھلے سیسے سے بچا جائے۔ وہ جا رہے ہیں۔ اچانک نشیب سے شنکر کی للکارتی ہوئی آواز ابھری، اس کے ساتھ ہی ہمارے قدموں میں چنگاریاں سی بکھر گئیں۔ ہم گرتے سنبھلتے جھاڑیوں کی طرف لپکے۔ میری نگاہ ایک شے پر پڑی اور چمک اٹھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، ہاں یہ جیپ ہی تھی، بلکہ 2 جیپیں تھیں۔ وہ ناہموار جگہ پر بے ڈھنگے طریقے سے کھڑی تھیں۔ میں نے پہچان لیا، یہ وہی جیپیں تھیں جن پر ہم ڈھوکی تالاب کے پڑاؤ تک پہنچے تھے۔ شکار پارٹی پر قابو پانے کے بعد یہ لوگ دونوں گاڑیاں بھی جیسے تیسے یہاں تک لے آئے تھے۔ اسے آگے جانا ممکن نہیں ہوا، لہٰذا انہیں یہیں گھنی جھاڑیوں تلے چھوڑ دیا گیا۔ اچانک ایک خیال برق کی طرح میرے ذہن میں گوندا۔ وقت رخصت ہم نے ایک جیپ کی نشست تلے چور خانے میں 2 سب مشین گنیں اور ان کے سینکڑوں راؤنڈز رکھے تھے۔ کیا یہ اسلحہ اب بھی اس جیپ میں موجود تھا؟ اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دینا تھا۔ میں نے خود معلوم کرنا تھا اور میرے پاس سیکنڈوں کی نہیں لمحوں کی مہلت تھی۔ میں نبیلہ اور بچے کے ساتھ اندھا دھند بھاگتا ہوا پچھلی جیپ تک پہنچا۔ ہم گھوم کر دوسری سائیڈ میں آئے تو عارضی طور پر گولیوں کے زد سے نکل گئے۔ میں دروازے کھینچے، جیپ لاک تھی۔ رائفل ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور پوری قوت سے کندے کی ضرب شیشے پر لگائی۔ ایک دھماکے سے شیشہ چور ہو گیا۔ میں نے ہاتھ ڈال کر دروازہ کھولا اور لپک کر پچھلی نشست پر آیا۔ کہیں قریب سے شنکر کی پاڑ دار آواز ابھری، گاڑی کی طرف گئے ہیں۔ ایک دوسری آواز آئی، اگلی گاڑی کی طرف ہے۔ تیسری آواز آئی، نہیں پچھلی گاڑی ہے۔ بھون تو لونڈی اور بچے کو، شنکر پھنکارا۔ ٹن ٹن کی آواز سے جیپ کی باڈی لرز اٹھی۔ درجنوں گولیوں نے آہی چادر میں سوراخ کر دیے تھے۔ نبیلہ اور بچہ اگلے ٹائر سے چمٹے چیخ رہے تھے۔ میں نے نشست اٹھا کر دیوانہ وار تاریک کلا میں ہاتھ چلایا۔ میری انگلیاں شفاف سرد لوہے سے ٹکرائیں۔ لوہا جو سب مشین گن کا تھا، لوہا جو موت تھا۔ میں نے اوندے منہ لیٹے لیٹے سب مشین گن چور خانے سے نکالی اور اسے لوڈ کرنے لگا۔ اس دوران چند اور گولیاں جیپ کے شیشے توڑتی ہوئی میرے سر پر سے گزر گئیں۔ نبیلہ اور بچہ بدستور اگلے ٹائر سے چمٹے ہوئے تھے۔ اچانک نبیلہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ معلوم نہیں اسے گولی لگ گئی تھی یا وہ صرف خوفزدہ تھی۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ اب شنکر اور اس کے ہرکارے کسی بھی وقت ہمیں چھلنی کر سکتے تھے۔ میں نے بھاری بھرکم سب مشین گن کی نال ایک ٹوٹے شیشے سے باہر نکالی اور انگلی ٹریگر پر رکھ لی۔ اب میں اپنی طرف بڑھنے والی موت پر آگ برسانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ سب مشین گن کو اسٹین گن بھی کہا جاتا ہے۔ مشین گن میں گولیوں کا بیلٹ چلتا ہے، جبکہ سب مشین گن میں میگزین استعمال ہوتا ہے۔ میرے پاس جو سب مشین گن تھی، اس کے میگزین میں 28 گولیاں ڈالی جا سکتی تھی۔ ایک دفعہ کلک کر کے یعنی اسپرنگ کھینچ کر تمام راؤنڈ فائر کیے جا سکتے تھے۔ میں نے گن کو F پر سیٹ کر کے کندہ شانے سے پیوست کر لیا۔ اچانک میری نگاہوں کے سامنے ٹارچ کی روشنی چمکی اور پھر ایک جھاڑی کی اوٹ سے 3 سائے نکلے اور پوری رفتار سے جیپ کی طرف لپکے۔ یہ بڑا جارحانہ انداز تھا۔ فوجی زبان میں اسے چارج کرنا کہتے ہیں۔ جنگ عظیم دوئم کے موضوع پر بننے والی فلموں میں ایسے مناظر اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ خاص طور پر جاپانی فوجیوں کا یہ انداز تو خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران اچانک وہ اپنی پوزیشنیں چھوڑتے تھے اور چیختے چلاتے ہوئے اتحادی مورچوں پر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ ایسے حملوں میں اگر ایک جاپانی بھی گولیوں سے بچ جاتا تھا تو وہ دشمن کے مورچوں تک ضرور پہنچتا تھا اور کم از کم ایک شخص کو سنگین میں پرو دیتا تھا۔ اور اکثر بچ رہنے والے جاپانیوں اور سنگین میں پرو جانے والے اتحادیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی تھی۔ چھوٹے پیمانے پر یہاں بھی وہی منظر دہرایا جا رہا تھا۔ جیپ کی طرف لپکنے والے سراپائے موت تھے۔ میرے ذہن میں آیا کہ میری جوابی فائرنگ سے ان کا کوئی ساتھی ہلاک یا شدید زخمی ہو چکا ہے۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست نکلا۔ مخالف فریق کے حد درجہ غیظ و غضب کی ایک وجہ ان کا جانی نقصان بھی تھا۔ ڈھلان پر بھاگتے ہوئے میں نے جو آخری 3 گولیاں چلائی تھیں، ان میں سے ایک گولی ایک شخص کی کھوپڑی میں لگی تھی اور نتیجے میں اس کا مغز چہرے پر بہہ نکلا تھا۔ میں مچان میں بیٹھے شکاری کی مانند پوری طرح چوکس تھا۔ یوں ہی بھاگنے والے مناسب فاصلے پر پہنچے، میں نے ٹیگر دبا دیا۔ سب مشین گن کا خوفناک کہکا فضا میں گونجا۔ تاریکی میں شعلے لپکے اور 2 حملہ آور بھاگتے بھاگتے اوندے منہ گر کر دور تک لڑک گئے۔ تیسرے نے پھرتی اور حذر دماغی کا مظاہرہ کیا۔
بجائے اس کے کہ وہ ٹھٹک جاتا یا رک کر ساتھیوں کو دیکھتا، اس نے بھاگتے بھاگتے جست لگائی اور اڑتا ہوا اوندے منہ ایک تاریک نشیب میں گرا۔ میں نے بلا توقف سب مشین گن کا رخ نشیب کی طرف پھیر کر لبلبی دبائی۔ ایک مرتبہ پھر دھماکوں سے شعلے لپکے اور گرد و پیش لرز اٹھے۔ نشیب میں کودنے والا میری رینج سے باہر تھا، لہٰذا یہ برسٹ رائے گاں گیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ نشیب میں اوجل ہونے والا شنکر کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ایسی تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ صرف وہی کر سکتا تھا۔ جو ہی میرا دوسرا برسٹ ختم ہوا، دائیں جانے میں مانی کے جھنڈ سے کم و بیش 4 افراد مزید برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں آتشی ہتھیار تھے، وہ بھی فائرنگ کرتے ہوئے جیپوں کی طرف لپکے۔ یہ سراسر اضطراری حرکت تھی۔ چند لمحے پہلے وہ نہ صرف سب مشین گن کی گھن گرج سن چکے تھے، بلکہ اپنے ساتھیوں کو پابند خاک ہوتے بھی دیکھ چکے تھے۔ ان کے لیے مناسب اقدام یہی تھا کہ یوں سامنے آنے سے گریز کرتے، مگر فرت غضب نے ان کے ہاتھ سے احتیاط کا دامن چھڑا دیا تھا۔ وہ مجھے لقمہ ترس سمجھ کر یوں ہی کھلی جگہ پر آئے، میں نے ان کے منہ میں لوہے کے چنے ڈال دیے۔ ایک بار پھر سب مشین گن نے آگ اگلی اور 2 افراد پھڑک کر کانٹے دار جھاڑیوں میں گرے۔ بقیہ 2 ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے، پھر آڑ کی تلاش میں ان کی نگاہ ایک ساتھ سامنے والی جیپ کی طرف اٹھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ جیپ کی طرف دوڑتے، میں نے آخری راؤنڈ فائر کیے۔ اس دفعہ میں نے جسموں کو چھیدنے کے بجائے اعصاب کو نشانہ بنایا۔ دونوں حملہ آوروں کے پاؤں میں چنگاریاں سی چھوٹ گئیں، وہ بدک کر پیچھے ہٹے اور کلاچے بھرتے ہوئے جھاڑیوں میں گم ہو گئے۔ میں نے فوراً دوسرا میگزین گن سے اٹیچ کر لیا۔ ایک بار پھر میری نگاہ اس نشیب کی طرف اٹھی جہاں 3-4 سیکنڈ پہلے شنکر اوچل ہو گیا تھا۔ وہ نچلا کیوں کر بیٹھ سکتا تھا؟ کسی بھی لمحے وہ جوابی وار کرنے والا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس کا وار بڑا تند و تیز ہوگا۔ وہ مد مقابل کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لینے کا عادی تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ شنکر نشیب سے برآمد ہوگا یا کلاوا کاٹ کر دائیں طرف سے آئے گا، مگر جس وقت میں سوچ رہا تھا وہ کسی زہریلے ناگ کی مانند پھنکارتا ہوا جیپ کے عین پہلو میں پہنچ چکا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، دونوں جیپیں سخت ناہموار جگہ پر کھڑی تھیں۔ میں جس جیپ میں گھسا ہوا تھا اور جس کے ایک ٹائر کے ساتھ نبیلہ اور بچہ جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے تھے، تقریباً 30 درجے کے زاویے سے بائیں پہلو پر جھکی ہوئی تھی۔ شنکر نے دائیں پہلو سے زور لگایا اور معمولی کوشش سے جیپ الٹا دی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے سنبھلنے یا باہر کودنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آنن فانن میرے پاؤں ٹگمگائے، تھوڑی سامنے شیشے سے ٹکرائی اور مجھے پتا چلا کہ جیپ لڑک چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں نبیلہ کی کربناک چیخیں گونجی۔ جیپ ڈھلوان پر تھی۔ اس نے 2-3 کلابازیاں کھائیں اور چند کمزور درختوں کو توڑتی ہوئی ایک بڑے پتھر سے جا ٹکرائی۔ ونڈو اسکرین سمیت کوئی شیشہ سلامت نہیں بچا تھا۔ چھت اگلے حصے سے پچک چکی تھی۔ میں نے خود کو بروقت ایک نشست سے چمٹا لیا تھا، لہذا شدید چوٹوں سے محفوظ رہا۔ جو ہی جیپ کی جان لیوا حرکت تھمی، میں نے سب مشین گن کی تلاش میں چاروں طرف ہاتھ گھمایا۔ نئی نویلی جیپ نے کئی کلابازیاں کھائی تھیں، لیکن اس عمل کے بعد کسی جمناسٹ کی طرح اپنے پاؤں پر ہی کھڑی ہو گئی تھی، یعنی چاروں ٹائر زمین پر تھے اور اس کا لیول 100% درست تھا۔ میں پشت کے بل درمیانی نشست پر لیٹا تھا۔ جیپ کے اندرونی لائٹ خود بخود آن ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ سب مشین گن دونوں نشستوں کے درمیان فرش پر پڑی ہے۔ میرے ہاتھ سے اس کا فاصلہ 2 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے کہ میری بےتاب انگلیاں مشین گن کے مہربان لوہے کو چھوتیں، جیپ کی کھڑکی پر شنکر چکرا نظر آ گیا۔ جیپ کی اندرونی روشنی میں اس کا چہرہ اپنی پوری جزویات کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ وہ بہت خوبصورت اور بہت بھیانک تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ اس کے اندر کی درندگی نے اس کے خوبصورت نقوش کو صفاقی کی تہ میں چھپا رکھا تھا۔ وہ خونی تھا، قاتل تھا، گینگسٹر تھا، دہشت گرد تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ اس کے جسم کا ہر عضو فولاد میں ٹھلا ہوا تھا اور اس کے کاسا سر میں مغز کی جگہ کوئی انگارہ دہکا رہتا تھا۔ وہ پیدائشی لڑاکا تھا اور پہلا قتل اس نے صرف 13 سال کی عمر میں کیا تھا۔ نشہ تو اس کی گھٹی میں شامل تھا۔ اس کی ماں ایک ڈکیت تھی، ڈھاٹا باندھ کر اور ساڑنی پر سوار ہو کر ڈاکوں کا ساتھ دیتی تھی اور جوش میں آ کر مردانہ وار بڑھ کے مارتی اور لاٹھیاں چلاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس نے شنکر کو شراب کی گھٹی دی تھی اور لڑکپن ہی سے اسے گاہے گاہے شراب پلانے لگی تھی۔ بہت کچھ سن رکھا تھا میں نے شنکر کے بارے میں، اور جو کچھ سن رکھا تھا اس سے کہیں بڑھ کر پایا تھا اسے۔ شنکر کے ہاتھ میں یقیناً کوئی ہتھیار تھا، لیکن کھڑکی کے چوکھٹے میں مجھے صرف اس کا بالائی دھڑ نظر آ رہا تھا۔ اس کے کندھے نے جنبش کی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنا مسلح ہاتھ میرے روبرو لا رہا ہے، مجھے ہینڈز اپ کرانے کے لیے یا شاید میری پیشانی پر سرخ بندیاں لگانے کے لیے۔ میری نگاہ جیپ کے دروازے پر پڑی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ دروازہ لاک نہیں۔ جیپ کے لڑکنے سے جہاں اور بہت سی شکست اور ریخت ہوئی تھی، وہاں یہ دروازہ بھی کھل چکا تھا، تاہم دیکھنے میں وہ بند ہی لگتا تھا۔ یہ کھلا ہوا دروازہ میرے لیے امید کی کرن تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ فرش کی طرف جھک کر گن اٹھاتا
इसे पोजीशन में लाता और शंकर पर फायर खोलता। हाँ, इतना वक्त जरूर था कि लेटे लेटे अपनी दोनों टांगे जोड़ता, इन्हें समेटता और पूरी कुव्वत से दरवाजे पर दे मारता। और मैंने ऐसा ही किया। इसे बेचतर के शंकर का रिवाल्वर जीप की खिड़की में तलू होता और शंकर के जहरीले होंठों से कोई फुनकार निकलती। मेरे दोनों पांव भरपूर कुव्वत से जीप के दरवाजे पर पड़े। शंकर दरवाजे से भिड़ा खड़ा था। दरवाजे पर लगने वाली जरब दर हकीकत उसके जिस्म पर लगी थी और ये कोई मामूली जरब नहीं थी। इसके पीछे मेरे जिस्म की पूरी कुव्वत और मेरे दिल में छुपी हुई बेपनाह नफरत थी। शंकर उछलकर संगलास जमीन पर गिरा और लुढ़क कर फिर नशीब में चला गया। मैंने दूसरी जानिब का दरवाजा खोला। नबीला और बच्चा चिल्लाकर मुझसे लिपट गए। जीप बाएं जानिब उल्टी थी और वो मुखालिफ सिम्मत में थे, वरना इनका बचना मुहाल था। मैं इन दोनों को अपनी ओट में लेता हुआ उल्टे पांव पीछे हटा। पीछे हटने के साथ साथ मैं फायर भी कर रहा था। मैंने गन को सिंगल शॉट पर सेट कर लिया था। हर बार लबलबी दबाने से सिर्फ एक ही राउंड फायर हो रहा था। जीप से उतरने के बाद 5-6 सेकंड के अंदर मैंने 8 या 9 राउंड फायर किए। इनमें से आखिरी राउंड एक हमलावर की छाती में लगा और वह हमसे सिर्फ 10 गज की दूरी पर चीख कर ढेर हो गया। जीप से उतरते वक्त मैंने गोलियों से भरे हुए 2 बैग अपनी जैकेट और सीने के दरमियानी खला में रख लिए थे। इसके अलावा 3 लोडेड मैगजीन भी थे। इस साजो सामान के साथ मैं शंकर के नरगे से निकलने की कामयाब कोशिश कर सकता था, मगर मैं अकेला नहीं था। नबीला और बच्चा मेरे साथ थे और मैं इन्हें इस मंझधार में छोड़ने का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकता था। एकाएक ही हमारे अतराफ में फायरिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। नबीला के होंठों से घुटी घुटी आह निकली और इसकी कैफियत देखकर बच्चे का खौफ भी सवा हो गया। लेकिन मैं कुछ और महसूस कर रहा था। धमाके जरूर हो रहे थे, मगर हमारे आस पास पिघले शीशे की सनसनाहट नहीं थी, और अगर थी भी तो बहुत कम। और फिर जल्द ही मुझ पर यह खुश आइंद इंकिशाफ हुआ कि बस्ती में होने वाली लड़ाई इस ढलवान तक फैल गई है। शंकर के मुखालिफिन यहां तक पहुंच गए थे और इन्होंने आनन फानन शंकर और उसके साथियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। फायरिंग में शिद्दत आती जा रही थी और गाहे गाहे तारीकी में जंगली ललकारे भी गूंजने लगे थे। इसे तायद गैबी ही कहा जा सकता था। मैंने रोते लड़खड़ाते बच्चे को एक बाजू में समेटा और नबीला के साथ कदे तारीक दरख्तों में भागता चला गया। नशीबो फराज से पुरतारीक जंगल में मामूली रफ्तार से चलना भी कारे दार्द होता है। कहाँ ये कि हमें भागना पड़ रहा था। कुछ मालूम नहीं था कि कौन सा पांव उठने के बाद वापस जमीन पर नहीं पड़ेगा। चारों तरफ अंधी गोलियों की परवाज थी और खुदकार राइफलों की ठकाठक थी। बच्चा मेरे बाएं बाजू पर था, दूसरे हाथ में गन थी और नबीला ने मेरी जैकेट थाम रखी थी। गाहे गाहे जैकेट उसके हाथ से छूट जाती और वह अल्लाह पुकार उठती। वो नंगे पांव थी। इस संगलास रास्ते में उसके नाजुक तलवों पर न जाने क्या बीत रही थी। 1-2 बार वो लड़खड़ाई भी, ताहम खुद को संभालने में कामयाब रही। जल्द ही हम फायरिंग रेंज से बाहर निकल आए और जनूब की तरफ निस्बतन कम गुंजानी दरख्तों की तरफ आगे बढ़ने लगे। हम मौत के नरगे से बचकर निकले थे, लेकिन अभी इस बात पर यकीन कर लेना हमारे लिए दुश्वार था। किसी लम्हे कुछ भी हो सकता था। अचानक मुझे याद आया कि जीप के गिर्द होने वाली फायरिंग के दौरान नबीला बुरी तरह चीखी थी। मैंने उससे पूछा, नबीला तुम जख्मी तो नहीं? नहीं, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। और आप? मैं भी ठीक हूं, मैंने जवाब दिया। बच्चा बदस्तूर नीम बेहोशी की कैफियत में था। मेरे कंधे पर उसकी गर्दन बार बार दाएं बाएं ढलक जाती थी। किसी वक्त गर्दन को जोरदार झटका लगता था तो उसके मुंह से हल्की सी कराह निकल जाती। हम करीबन आधा घंटा बदस्तूर हरकत में रहे। तारीक जंगल में ये नीम शब की जॉगिंग बेहद होलनाक थी। सख्त सर्दी में जिस्म पसीने से शराबूर, सीने हाँपते हुए और कदम गाहे बगाहे सुस्त पड़ते हुए, गाहे तेज उठते हुए, ताहम गुजरने वाले हर लम्हे के साथ तहफ्फुज का एहसास बढ़ता जा रहा था। आखिर मैंने खुद को एस की शक्ल वाली खाई के करीब पाया। ये खाई का मगरबी हिस्सा था। यहाँ झाड़ झंकार ज्यादा नहीं थी और जमीन भी निस्बतन हमवार थी, लेकिन दरख्त यहाँ कसरत से पाए जाते थे और ये एक खुद रूप बाग सा ही बन गया था। दर हकीकत खाई अबूर करने के बाद ही हम खुद को महफूज तसव्वुर कर सकते थे। लिहाजा मैंने बेहतर जाना कि कलावा काटने के बजाय नाक की सीध में खाई के अंदर उतरा जाए। तारीकी में पुरखतर ढलवान पर उतरना नहायत दुश्वार था, मगर जैसे तैसे हम ये काम कर गुजरे। खाई के अंदर तेज यख बस्ता हवा की काट न होने के बराबर थी। फायरिंग की आवाजें हमारे दायरा समाज से बाहर रह गई थी, या मुमकिन था लड़ाई थम गई हो। मेरी जैकेट में सब मशीन गन के मैगजीन आपस में टकरा कर मुसलसल आवाज पैदा कर रहे थे। मैंने तमाम एमुनेशन जैकेट और सीने की दरमियानी खला से निकाल कर जेबों में ठूंस लिया। बच्चा कनूदगी के आलम में पेशाब की रट लगाने लगा। नबीला ने उसे सहारा देकर एक बड़े पत्थर की ओट में बिठा दिया। मैं 15-20 कदम आगे निकलकर रास्ते का जायजा लेने लगा। तारों की रोशनी में अनदेखे इलाके के मध्यम खदोखाल की नजर आ रहे थे।
अचानक की करख्त आवाज ने मुझे चौंका दिया। यह आवाज मेरे सामने चंद फुट के फासले से आई थी। बोलने वाली कोई उम्र रसीदा औरत थी। इस वीराने में आवाज बिल्कुल आसेबी महसूस हुई थी। मैंने जल्दी से आवाज की सिम्मत देखा। एक राइफल बरदार पठानी औरत सीना ताने हमारी तरफ मुंह किए खड़ी थी। मुझे उसके अकम में एक खाकस्तरी पत्थर पर रोशनी की चमक सी दिखाई दी, जैसे कहीं करीब ही किसी खो गार में लालटेन जल रही हो और इसका मोहूम सा अक्स पत्थर पर पड़ रहा हो। और उसका खुली आस्तीनों वाला लंबा दिबादा हवा में फड़फड़ा रहा था और उसके खड़े होने के अंदाज में जबरदस्त किस्म का जारहानापन था। मुझे खदशा महसूस हुआ कि मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो गोली चलाती की। सब मशीन गन मेरे हाथ में थी और ऐसे जाविये पर थी कि मैं मामूली सी जुम्बिश से औरत को शूट कर सकता था, मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मुझे बेहिस्स हरकत देखकर औरत एक बार फिर गुर्राई। वो पश्तो में मुखातिब थी। मेरी समझ में अल्फाज तो नहीं आए, लेकिन उसकी हदायत समझ आ गई। जाहिर है वो मुझे गन फेंकने का हुक्म दे रही थी। न जाने दिल में क्या आई कि मैंने नीचे झुककर गन जमीन पर रख दी। वो चंद कदम बढ़ाकर मेरे सामने आ गई और अब मैं उल्केजी तारीकी में मैं उसका सरापा बेहतर तौर पर देख सकता था। वो कोई लंबी चौड़ी औरत नहीं थी, दरमियाना सकत था, जिस्म भी भारी था, लेकिन उम्र रसीदा होने के बावजूद उसकी कमर में खम दिखाई नहीं देता था। वो किसी फुलादी मेघ की तरह संगलास जमीन पर खड़ी थी और मरने मारने पर आमादा नजर आती थी। मैं उसके सवाल का जवाब न दे पाया तो वो 2 कदम और आगे बढ़ी और मेरी छाती पर जोर से राइफल का ठहौका दिया। इतने में 2 सतून नुमा पत्थरों के दरमियान से निकलकर एक और शख्स मौका पर पहुंच गया। उसके हाथ में मुझे कलहाड़ी दिखाई दी थी। करीब पहुंचने पर नौवार्द खासा कम उम्र नजर आया। वह मुश्किल 11-12 साल का दिखाई दे रहा था। बूढ़ी औरत और उसका 9 उम्र साथी तुंद लहजे में मुझसे कुछ दरियाफ्त करने लगे। इतने में नबीला और उसका साथी बच्चा भी मौका पर पहुंच गए। नबीला और बच्चे को देखकर और ये जान करके वो दोनों मेरे साथी हैं, तुंद मिजाज बुढ़िया के तेवर कदरे नरम पड़ गए। उसने राइफल मेरी छाती से हटाई और सवालिया नजरों से नबीला की तरफ देखने लगी। कल्हाड़ी बरदार लड़का पश्तो अमेज उर्दू में मुझसे मुखातिब हुआ। तुम उर्दू बोलता? मैंने फौरन हाँ में जवाब दिया। वो बोला, कौन है, किधर से आता है? मुसाफिर है, यहाँ से जाना चाहता है। हम टल से आया था शिकार खेलने के लिए। ये मेरा बहन और ये उसका बच्चा। बाकी लोग हमसे बिछड़ गया, गाड़ी वाड़ी सब इनके पास रह गया। हम सख्त मुसीबत में है। लड़के ने तेज नजरों से मेरी फूली हुई जैकेट को देखा, फिर उसकी निगाह जमीन पर पड़ी हुई सब मशीन गन पर जम कर रह गई। उसने बुढ़िया से कोई बात की। मुझे अंदाजा हुआ कि सब मशीन गन के सबब शिकारी की हैसियत से मेरी पहचान मशकूक हो गई थी। तान नबीला और बच्चे की मौजूदगी बदस्तूर मुआवन साबित हो रही थी। बुढ़िया और कल्हाड़ी बरदार लड़का हम तीनों को रोशनी की तरफ ले गए। इस दौरान बुढ़िया एक लम्हे के लिए भी मेरी तरफ से गाफिल नहीं हुई थी। इसकी राइफल का रुख ऐन मेरे सर की तरफ था। अक्सर पठान औरतें भी मर्दों की तरह जबरदस्त निशानाबाज होती हैं। ये मुनहनी बुढ़िया भी यकीनन इन्हीं में से एक थी। बेहद हम आहंगी थी इनके हरकातों सकनात में। दूर से नजर आने वाली रोशनी लालटेन की रोशनी थी, मगर ये लालटेन किसी खो या गार में नहीं, एक खैमे में चल रही थी। यह दरमियाने साइज का ऊनी खैमा एक बड़ी चट्टान की ओट में इस्तादा था। खैमे पर मेहमानी के घने पेड़ों का साया था। यही वजह थी कि बुलंदी से हमें खैमा या इसमें जलती हुई रोशनी की झलक तक दिखाई नहीं दी थी। यहाँ मुझे एक खच्चर, एक गधा और 2 घोड़े बंधे नजर आए। घोड़ों को सर्दी से बचाने के लिए इनकी पुष्ट पर बोरिये बांध दिए गए थे। खैमे के अंदर चट्टाई के बिस्तर पर एक नौजवान दराज था। इसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और चेहरा मदकूक था। मुझे अंदाजा हुआ कि वो बीमार है और ये कोई ऐसी बीमारी है कि वो हिलने जुलने से माजूर हो गया है। कल्हाड़ी बरदार लड़के ने खैमे में पहुंचकर कल्हाड़ी एक तरफ रख दी और मेरी सब मशीन गन उठाने के लिए बाहर निकल गया। वो गोरा चिट्टा गदराए हुए जिस्म का लड़का था। हाथों और चेहरे पर कालिक लगी हुई थी, जैसे चूल्हा झोंकता रहा हो। हजामत उसने नाई के बजाय गालबन किसी मोची से बनवा रखी थी। बड़े बेढंगे बाल थे। मुझे इस लड़के में कुछ अजीब सी बात महसूस हो रही थी। था मैं फौरी तौर पर अपने इस एहसास को कोई मानी नहीं पहना सका। बुढ़िया बदस्तूर सर पर राइफल ताने खड़ी थी। इसकी तेवरियां चढ़ी हुई थी और वो मुसलसल हमें धुतकार रही थी। इसके इशारे पर हम तीनों खैमे की अकबी दीवार के साथ चट्टाई पर बैठ गए। मेरे लिए इस नहीफ और नजाद औरत पर काबू पाना चंदा मुश्किल नहीं था। ऐसे मौके पर इस्तेमाल होने वाले किसी तरीके से किसी भी लम्हे उसे जेरे दाम लाया जा सकता था, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तुंद मिजाजी से कताए नजर उम्र रसीदा औरत की दलेरी और खुद एतमादी मुतासिर कुन थी और मुनासिब नहीं था कि मैं इस खुद एतमादी को मजरू करूं। इसके हुक्म पर अमल करते हुए मैंने फरमाबरदारी से अपनी जैकेट की जिप खोली और मुख्तलिफ जेबों में ठुनसी हुई सब मशीन गन की गोलियां उसे दिखा दी। गालिबन उसे खदशा था कि जैकेट के अंदर भी कोई आछी हथियार होगा, लेकिन सिर्फ गोलियां देकर वो कदरे मुतमईन नजर आने लगी। इस दौरान लड़का बाहर से मेरी सब मशीन गन उठा लाया था। अंदर पहुंचकर उसने बड़ी चाबक दस्ती से गन को अनलोड किया
کیمے کے کونے میں چٹائی کے نیچے کہیں چھپا دیا۔ بستر پر پڑا ہوا بیمار نوجوان بھی کچی پکی اردو بول لیتا تھا۔